hakkame siis 19. korda ennast vaikselt seadma Ukraina poole. Meie sinine Volvo on olnud nüüd kuu aega remondis ja töö temaga on saanud nüüd siin ilusti lõpusirgele. On olemas inimesi, kes räägivad hästi palju, aga tegudeni ei jõua. On inimesi, kes palju ei räägi, ütlevad, et me teeme ära, proovime ja täpselt sellise ettevõtte ees me täna seisamegi. Mehed, kes ütles, et too siia, saame hakkama, teeme korda, midagi mõtleme välja, on VPT Grupp. Kuu aega on läinud, auto on korda tehtud, saame ta edasi viia järgmisest etappi, kus paneme alla korralikud rehvid, et masin oleks võimeline ise võtma ette tee Ukrainasse. Täname veel kord VPT Gruppi, kes ei ole lihtsalt tühjade lubaduste andjad, vaid ka reaalsed tegude mehed. Suured tänud ja au ja kiitus neile. Sinine Volvo läheb edasi järgmisesse etappi. Taas oleme me Urmas rehvides, kes tulid meile jälle vastu ja aitas nüüd meile uhkele sinisele alla panna head korralikud rehvid. Suured tänud neile. Head rehvid tagavad selle, et auto ilusti ikka sõidab. Esisilda läksid suured laiad rehvid. Ja veosild on ilusti siukene porikas, mis kannatab igal pool sõitmist. Et suured tänud neile. Paar päeva on nüüd läinud ja Volvo laadimisega on nüüd intensiivselt tegeletud. Volvo on meil siis tänaseks saanud endale koorma peale 1600 kilogrammi kalavõrke, 700 kilo kette, aarmandpuid, aitäh teile. Meil on peal veel kuskilt 1,5 tonni metalli parruselt. Meil on veel kuskil 1,5 tonni väikest sarpnelli. Erinevad metallifirmad on oma jäägid siia saatnud. Meil on peal minu jaoks legendaarne Terrano, kes 2019 aastal oli minu Ladoga võistlusel saateautoks. Aitäh, Alar. Siin on meil Nissani kastikas. Aitäh sulle, Kala, selle annetuse eest. See läheb väga õigesse kohta. Samamoodi suured tänud annetajatele, kes aitas alla panna meile Urmas rehvid siia. Suured tänud Baltar Eestile, kes aitas meil sootada maasturitele rehvid. Aitäh VPT Grupile, kes aitas selle auto töökorda seada. Ja lisaks kõik minu mudasõbrad, kes on mind läbi aegade toetanud, et see toetus on hädavajalik. Mati, samamoodi on Ford juba valmis teele asuma ja ka teise pool maja on Iveco, mis ootab sõitma hakkamist.
nii 19. sõit on siis alanud, oleme jõudnud juba naaberriiki. Esimesed sellised närvikõdid on toimunud, temperatuurid püsivad praegust paigas, Iveco jebib turbo, Mersu ja Ford sõidavad praegust normaalselt. Nii et esimene 60 kilomeetrit on tehtud, elus terved veel, et liigume edasi. Me ei oleks siin täna, kui ei oleks neid kõiki toetajaid, kes on teinud võimalikuks need sõidud kõik. Tahan panna käe südamele ja tänada kõiki toetajaid. Iga euro on olnud tähtis ja iga euro on teinud võimalikuks selle sõidu liigutama, et see liikuma panna. Suured tänud teile ja anname nii palju tagasisidet, kui vähegi võimalik on. Tuleme juba kodus tagasi, et igaüks näeks, kuhu on läinud tema annetus. Nii et jõudu jaksu kõigile toetajatele ja liigume vaikselt edasi. Liigume siis vaikselt edasi. Oleme siin Valmera külje all. Auto praegust liigub normaalselt. Hetkel selja taga on näha ka Ivecot ilusti. GPS teeb tööd. Elamine on kaupa täis. Magala ülevalt on tühi. Aga vaikselt lähme. Nii et ei saa hetke praegust kurta. Temperatuur ka püsib praegust normaalselt. Et kõik korras. Et Valmera jätame kohe selja taha ja lähme edasi. Natukene tagumised õhkpadjad vasakult poolt vajuvad tühjaks ja vahest viskab sellist sinist suitsu rehvide alt. Aga ei ole midagi, ega ei peagi kõik lihtne olema. Rühime edasi juba Leedu pinnal, varsti saame oma kodutanklasse Olerexi tankima ja saame teada, palju meil need röövlika kütust võtavad. Hetkeks on läbitud 367 kilomeetrit juba Olerexi Märja tanklast või HG tanklast, kuidas teda iganes nimetada. Nii et kuskil 80 kilti veel saame tankima ja saame väikse pausi. Tere! Hea meel on siin olla. Meie hea kohalik Olerexi tankla ennem Kaunast. Minul läks sisse 140, Vello? 40 ja vaatame, palju Ivecosse läheb. Nii tõsine, ei ütle midagi. Kõik on nii hästi, et ei oska midagi enam isegi öelda. Näita musklit siis. Really? Tõvli. Soome toetajad liiguvad ka samuti uignua Ukraina poole. Sõitsid meist just mööda, samamoodi 3-4 autot. Nii et ei ole ainult meie, kes me toetame, on ka meie naabrid, soomlased sõidavad siin praegust meie ees oma saatautot. Et siuke mõnus paras saun on meil siin, et vaevu 80-ga liigume. Pole midagi teha, väljas pidi olema juba 25 kraadi, nii et mis teha? Kuum on, aga eestlased on ju vanad sauna inimesed, nii et oleme jõudnud nüüd Poola. Piiri peal läks ka päris hästi, et saime küll peatumismärgu anda, aga õnneks tegid kleepsud oma töö ja ei peetud kinni, saime ilusti läbi. Nii et Baltikum on selja taha jäänud ja nüüd ootab ainult ees järgmine Ukraina piiripunkt. Varssavisse on jäänud umbes 300 kilomeetrit. Nii et proovime selle ka vaikselt ära sõita ja siis juba võtame tee Lublini poole.
nii. Lõpuauto on ka olemas, lõpujuht. Musklit endiselt ei näita. Oh, tuli ära. Aga teine käsi. Tuli ära. Aga koos. 2 koos. Ei saa, õun on suus. Tuli ära, väga hea. Nii, muskel. Mis muskel, joo. See, mis sul oli kunagi. Ei ole enam. Nii, ja nüüd on viimane muskli näitamine. Kõik teised on muskleid näidanud. Teie muskel, palun. Oota. Auto tuleb musklimees. Nii, lähme siit autode vahelt ära, muidu meid pistitakse siin varsti lömmi. Nii et lähme edasi vaikselt. Nii, õhtupimedus on meid toonud peaaegu Lublini alla. Teeme ühe väikse kuseka. Oot. Nii me möllame siin. Oh jah, veel üks 160 kilomeetrit on piirini. Ja Šelmini on kuskil 100 kilomeetrit, seal me läheme lahku ka, nii et 100 kilomeetrist üks väikene põiepeatus uuesti ja tangime siis. Poola piir, kõik on lihtsalt umbes juba 3 tundi. Nii, kell on kohaliku aja järgi 00:46 ja oleme Torohutški veoauto piiripunktis. Saime Šlagbaumi alt isegi suhteliselt ruttu sisse. Mitte ühtegi autot ei olnud järjekorras, aga selle eest on nüüd siin kõik muud asjad suhteliselt umbes. Minu ennustus miinimum 4 tundi piiril. Vaatame, kui täppi läheb. Nii et 00:46 Poola aja järgi. Davai. Nii, natukene siis ka Poola ilma teile. Et suundume Varssavi peale. Varssavisse on 250 kilomeetrit. Nii, piirid on nüüd ületatud. Dokumentidega oli kõik korras, seekord probleeme ei olnudki, aga lihtsalt järjekord oli meeletu. Ja see võttis 5 tundi aega, et kui me jõudsime 0:45 Poola aja järgi, siis see oleks tähendanud siis 1:45 Ukraina järgi. Ja hetkel on kell 7 Ukraina aja järgi, nii et 5 tundi piiri peal. Aga oleme Ukrainas ja liigume edasi. Nii, oleme nüüd siis Ukrainas. Teeme ka siis esimese tankimise ära. Mina veokaga jõudsin siis ennem siia kui poisid. Aga poistel läks ka ligi 5 tundi selle peale, et Mersu deklaris oli väikene viga sees ja oli unustatud panna Haagise number. Ja tänu sellele läks 5 tundi tuksi, kuna deklarant tudis kahjuks. Aga pole hullu, oleme siiamaani välja vedanud. Tangime ja ootan poisid ka ära. Nii, tere hommikut Kiiev. Lähme oma plaanidega nüüd edasi. Kell on 5:15. Veokas on käima pandud. Lööme õhud ülesse. Buss ajab meid tagasi. Meeskond on koos, tujud on vist. Jack Norris teeb mõne naljaga hommikul, ei tee? See ongi nali. See ongi nali. Jack Norris olemusel on juba nali, selge. Vello? Magab, selge. Tehnika on korras, Jack Norris tulesid põlema ei pane.
sellepärast, et päike tõuseb tema ütlemise peale. Selge, kõik on olemas. Nii et lähme edasi, täna me saame kokku Slavaga ja kui meil õnnestub, sööme täna lõunat ühes natukene kuulsas restoranis ka. Aga eks aeg näitab. Nii, vahepeal on siis kilomeetreid juurde tiksunud ja oleme siis Odessa Kiievi maantee pealt ära keeranud Dnipro poole ja sõidame siin kenade väikeste kohalike põldude vahel. Tee ääres on näha juba esimesi moone, õies juba olemas ja kõik hakkab järjest rohelisemaks minema, tore on näha. Vahepeal juba hakkavad vastu tulema ka erinevad masinad, tulid just treilade peal vastu Maxid ja ka siukeste pikkade torudega muu tehnika. Kõhud hakkavad tühjaks saama, kell on meil 11 läbi juba natukene ja meil on infot, et siin Dnipro Umani tee peal on üks väga lahe restoran, mida soovitatakse külastada ja on ennast meeldejäävaks inimestele teinud. Et lähmegi nüüd vaatame, kus ta asub ja mis ta endast kujutab, et meil on sinna veel jäänud üks 6-7 kilomeetrit maad. Nii et järgmise väikse kokkuvõtte juba teeme siis sealt. Nii, kuna juttu oli ennem, et me lähme ühte huvitavasse kohta sööma, siis juba kaugemalt ta paistabki juba. Panin kaamera juba natukene kaugemalt tööle, et näha oleks kus kohas ja umbes mismoodi ta välja näeb. Et väga ilus vaade jälle mägede vahel või küngaste vahel, ma ei oskagi öelda, kuidas seda õige nimetada on. On sükene väga ilus loodus, väga ilus. Ja saame raudteesillalt ilusti läbi ka sõita, nii et kui rong üle läheks, saaksime ka väikse soovi soovida. Asuta nüüd küll halvasti meie jaoks vasakul pool, aga proovime kuidagi hakkama saada. Nii, siukene kihvt koht ta on. Lähe vaatame. Вот там перед баром. Чтобы если в следующий раз приедем, что знали, что наши места. Слава Украину! Lutsk. Oleme siis jõudnud taaskord jälle Lutski. Kutsutakse Lutski siis automüüjate linnaks. On ajalooliselt pika ajalooga, huvitava ajalooga ja väidetavalt väga ilus linn. Lutskis on meil siis varsti kokkusaamine meie omadega, kes peaksid tulema siis sinna tanklasse. Et natukene maad veel minna ja vaatame, kes meist esimesena kohale jõuab. Siin on väga lahedad valgusfoorid ajalised.
mulle väga meeldivad. Nii et paneme edasi. Nii, teeme siis oma esimese laadimise ka ära juba. Jõudsime siia kohale ja võtame maha esimese metalli, mis meil on siis saadetud. Parrus on meile kõva panuse andnud siin. Valga maakonna mehed, Aarman Puit. Nii et võtame praegust maha ja nendest tuleb siis hea sööt lindudele. Lisaks sellele võtame ka maha kaevikuküünlad. Vaikselt anname ära metalli siis, saeketid, kettad. Lisaks sellele on kaeviku küünlad. Kõik ilusti antakse siin ära. Samamoodi anname siia ära ka ühe Aitan kaitsta meeskonda poolt kokku vormistatud siis kamuflaažist. Ja samamoodi on meil hea meel üle anda siis ka meie Nõo lihatööstuse poolt väiksed snäkke, et poistel oleks natukenegi vaheldust siin. Ja kindlasti on siis ka sääsemürk, ilma milleta on poistel kaevikutes ja igal pool mujal suhteliselt ebamugav. Nii et suured tänud kõigile toetajatele veel kord. Lähme aga muidugi edasi. Stefania, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє. Ми підходимо. Реально людей дуже багато, всі приїхали. Ma tean, see on paradaai. Ми вас вітаємо. Да, мой хороший. Ми хороші. Только гуляли теперь. Ми хороші. Зараз. Ми ж вас на 8. Мені напевне силу волі не забрати мене, бо дала вона напевне стала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить мене в синій бурі, забере бабулі, звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в такт. Стефанія, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені. Nii, mõnel mehel on juba kõht tühi. Hommikusöögist on möödas veerand tundi. no aga tort on veel söömata täna. Asi ei ole selles kõht on tühi, asi on täpselt selles, nagu Jaanus ütles, et juuni Kutsik Ukrainas sündisid. Suutsid pähe määrida, midagi pidin võtma. И что, Марина, здесь сядет и сделает здесь? Работаешь? Да. Діана, здравствуйте. Да, день добрий. Дивіться, я вам скинула зараз посилання з медициною. Я вам скинула опис медицини, який є в рюкзаку. Воно на німецькій мові, здається, але не переклала. Зможете перекласти? Я спортом займусь. Тот раз Янус привозил оранжевые, но они такие термоядерные, классные. Ну да, ну... П'ють, либо пишуть. А что? Уже живы. Это что, ножа нет? Нет, это чтобы ты велосипед забрал просто.
Це окопні свічки бачу по этому. Так. Є великі, є малі, це окопні свічки. Хлопці готуються, знаєте, як кажуть, до зими треба готуватися влітку. Тому що ти не знаєш, де ти будеш і що буде. І буде змога у людей допомогти чи не буде, тому хлопці беруть влітці, хоча вони це з собою все і возять. Ось, але такі речі беруть. Такі речі краще скидати зі скиду. От. Тому що воно, ну ти ж розумієш, коли щось кидаєш, воно розбивається. Газові Можете ще раз показати? Так. Это можешь говорить, что это. Потримай. Коробку буде? Сітки. Наші хлопці натягують обично ліску для півдронів. Ну такі речі вони теж ложать як другу лінію, поняв? Щоб не... Коротше, коли дрон прилітає і розрив робиться, то сітка портиться, то іноді вони на другу, ось, поняв, як слоями, ти поняв? Нижню частину це отака. Слышиш, а прицеп надо? За речі платить, я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв. Шлях би тебе трафив, ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку, слава мені в тупіку. Забивайте піку, цю піку, я пепа пік своєю любов'ю. MacGyveri teip, mida me oleme näinud, kus nad kasutavad siis heitmisteks, et sellega on võimalik asju kinni panna. Suur tänu, seda oli tervelt 2 alusetäit. Jah, ta on küll 10-meetrine, aga ta on hindamatu väärtusega siin, sest neid läheb nende heitepommikeste jaoks päris palju. Aga siin on siis veel mutrikruvid, poldid, seibe, kõike mida läheb vaja siis ehitamiseks ja anname need siis vaikselt üle ka. А двигатель 1.6 только. То, что надо, больше не надо. Taaskord on hea meel olla oma heade sõprade ja vendade juures Ukrainas ja seekord on mul võimalik üle anda 2 autot võitlejatele. Et Mati, kõigepealt suured tänud sulle oma isa Fordi eest. Olen kindel, et su isa on sellest väga tänulik ja see Ford hakkab tegema siin täpselt seda, millest uskus ka sinu isa. Teine auto on antud mu hea sõbra Kala poolt. Ka see on teinud väga korralikku tööd
ja on ta siis täna siia tulnud. Suured tänud teile kõigile toetajatele. Lisaks sellele on veel autos rehvid, mida Baltar Eesti andis autodele kaasa. Lisaks sellele on siin võrke, KK Rideni poolt madratseid ja suur palju muid asju. Aga sellest räägivad poisid juba hiljem. Дорогие друзья, у меня я очень рад, что я снова могу быть здесь в Украине, рядом вас и помогать вам лучше держаться в этом трудном войне. И у меня были две хороших друзей, кто сказали, что они хотели бы посылать свои машины сюда, чтобы они помогли вам здесь лучше держаться. А один у меня друг Мати, его отец умер. Его отец тоже был, как сказать, ТРО. Человек, кто работает и любит войну, но не военный, как это у вас называется. ТРО. Как и вы начали. Спокойные люди, кто пошли воевать. И его отец, добровольцы. И его отец тоже такой был. Он, к сожалению, умер. И они решили, что хотят посылать этот форт сюда, чтобы он здесь дальше жил. И у меня сегодня есть и возможность теперь передать ключи этого форда вот сюда. Пожалуйста. Большое вам спасибо. Вот. И другой у меня есть хороший друг, я называю его Рыба, кто тоже сильно любит вас, всегда поддерживает. И он решил посылать свою Nissan вот сюда. Передаю ключи вам. Как вы еще здесь вверху видите, получили большой комплект ключей, маленькие ключи и вот эти. Плюс еще от Makita 3х4, чтобы открутить. Дополнительно там есть у нас еще против мухи этот яд. И фолиум, и скотчи здесь тоже еще есть. Да, армированный. Матрацы от КК Ридена, я думаю, что они вам нравятся. Очень нравится. Теперь сами говорите, что вы будете с ними стрелять, как использовать и как эти машины помогают вас. Эта машинка у нас в плане логистики будет. Даже получить продукты, топливо для подразделения всегда нужна, не всегда нужна большая машина, нужна маленькая, юркая, везде заедет, везде проедет по-быстрому, загрузиться, выгрузиться, подвести ребятам. Nissan у нас будет непосредственно на боевые выезжать, будет ребят наших завозить на позиции, вывозить, не дай бог, эвакуация. Всегда машина такая нужна. Спасибо большое. Инструмент у нас много бронированной техники. Этим инструментом мы будем ее обслуживать. Без такого инструмента одними руками голыми ничего не получилось бы. Спасибо вам большое. Слава Украине! Героям слава! А у меня сзади мальчики, ты можешь теперь сказать, почему ты решил дать эту машину сюда? Жена помогает. Здравствуйте. Здравствуйте. Его папа очень увлекался местной защитой, военной защитой и добровольцем участвовал во всех мероприятиях военных. Плитоноска. Да, плитоноска. Здорово. Да, она новая. Да, бафет новый. Только он, бачиш? Бачиш? Вона роздувається. Тобто ти її набираєш, і вона кругленька становиться. М'яка, еластична. Вот аптечка. Аптечка, да. Это вам, да. И этим подонкам сам, или как это по-русски, я не помню эти слова все, чтобы они исчезли от вашей земли. Спасибо вам большое. Я даже не ожидал. Я думал, это просто машина привезла нам, что-то привезла. Спасибо большое. Я видел один видео нехороший. Это брелки. Это я сам делал. Передай. Это брелки просто. Здесь ничего нет. Отлично. О, чтобы видно было. О. Він так героїчно. Ну, конечно, это же героичный игрок. Поэтому спасибо. Mul on väga hea meel tulla tagasi suurtükiüksuse juurde, kellele sai toodud ka Volvo ja valge buss.
algebuss on just kõige paremas korras ja me tõime juurde siia veel ühe Iveco, mis siis aitab neil ka korralikult tööd teha. Aga sellest räägib juba komandör natukene hiljem. Siin meil taustaks on ka erinevad asjad, mida nad palusid siia tuua. Ja ka komandör kindlasti nüüd paari sõnaga räägib, milleks need asjad on. Сразу начну. Спасибо нашим друзьям с Эстонии, Янушу и всем, и Януша и его команде. Спасибо за такой подарок Ивека. Очень нам пригодится возить снаряды, боеприпасы, ну, скажем, не на позиции, а здесь, потому что такая большая машина, на позиции нельзя. Очень рады, спасибо большое. За шины большое спасибо. Когда мы ездим по полям на позиции, там, когда дождь и грязи много, это нам поможет нашим пикапам проходить. Этой сеткой нам пригодятся накрывать позиции. У нас есть гарматы и пушки. Они спасут нас от FPV-шек. С леской. У нас огневые позиции. Комаров очень много и клещей очень много на позициях. В травах. Ребята живут в посадках. Ну, это очень... Спасибо большое. Это я не знаю. А это светильники? О, светильники, это аккумуляторные светильники, ну, пригодятся на позиции. Там у нас света нету, только генераторы. Там сразу с зарядным и с Да, ну, спасибо большое. Электропила. У нас большие игрушки, пушки большие. Мы их прячем в посадке, там деревья, корни. Бензопила очень громкая. А это, ну, вообще супер. Аккумулятор, зарядил аккумулятор, попилил ветки, где надо, проехали. Машина, что прошла, или там корни, болгарки нам тоже. Все нам очень пригодится. Там, не знаю, что, ну, все очень нужно. Мы служим 4-й год. Спасибо большое Янусу и друзьям его команде. Спасибо всей Эстонии за то, что нам помогаете. Ты видишь, если машина, есть что сразу возить. Да, да. Ну, вона в тебе все одно погнута була. Вот, красавец. Ти привіз, серйозно. Да, тебя тоже маленький подарок. И, пожалуйста, к Жене тоже. Домовились. Дякую. Väga ilus lipp, очень красивый флаг. Это мой первый, и он все, ну и мирным жителям. Огромное вам спасибо. Не за что, вам спасибо. Дякую. Дякую. Дякую за довіру і дякую, Витащикович. Мы вчера от Днепро слышали, что у нас очень красивые футболки. Ну, пришли сюда, в Запорожье, и узнали, что и здесь их цены. Поэтому хочу передать нашего мастера шашлыка и командировать наши красивые футболки, чтобы они могли тоже ходить по городу. И чтобы девки их сразу узнали. Хочем передать нашим эстонским друзьям прапор 128-й бригади Дикое поле. Дике поле. Дякуємо за допомогу. Вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Noh, üldjuhul niimoodi, et nagu kogu aeg tapaks ja sööks seda. Я поражала, що я вредна. Солнечный напиток. Вам вода такого цвета? Желтого цвета. Да, она желтая, потому что мы добавляем туда апельсин, лимон, много чего, мандарин, и она становится желтой. Это что? Курица? Нет, свинина. Kutse, et on nii tort šašlik. Nii, siin nüüd vedelevad eestlased ja on näha, et nad on leidnud väga huvitava tegevuse. Äkki paari sõnaga, mis siin nurga taga on, mis teile nii huvitav on? Vaatame loodusfilmi. Ehk siis te vaatate praegust reaalset laivi, kuidas droon lendab ringi ja otsib, mida sööma hakata. On põnev? Väga põnev. И это огромные деньги стоит. Поэтому это антенну передаем самую главную,
чтобы он мог его использовать. Работает. Тобто, добре. Вот. Еще, чтобы эта антенна у тебя что-то как-то связь дальше посылала, у нас здесь тоже маленькая птичка для тебя. Ага, це то, що я питав. Вот. Пожалуйста. Вот. Це для И мене, чтобы окей. у тебя хватило энергию, чуть-чуть и батарейки тебе. Домовились. Вот. Окей. Мы специально заказывали одну специальную антенну. К сожалению, этот раз мы не могли его привезти сами, потому что это берет чуть-чуть время. И поэтому мы маленькую шутку сделали, чтобы показывать антенну. Для чего мы просили ребят передать нам? Это не антенна, это станция. Да? То есть это станция, которая помогает нам запускать наши FPV-дроны дальше, качественнее и более точнее бить. Почему? Потому что без этой антенны, ну давайте так, разница горизонтов у нас, да, то есть мы за пагорба не можем так точно подлетать к ворогу и бить его прямо в темечко, да, то есть мы бьем ему там где-то по ногам, где-то по бочине, а так мы сможем залетать прямо в, як то кажуть у нас, в дюрочку и попадать прямо в ворога, во врага нашего. Да. Вот, говорит, я тебе говорю. Это вам. Дякую. Можна? Приїхав. Дуже вам дякую. Я не дуже люблю цих колів, але його і вашу футболку точно полюблю. Два иксела. Это Андрюха. С учетом того, где я сейчас работаю. Это уже Янус. XL этот Янус. Крупные ребята, да. Нам не хотите? Слава Украину! Героям слава! Тогда вытаскивай все. Не вытаскивай все. И теперь говори, что ты с ним сделаешь? І будуть, це така карта, і будуть бачити, де наступають росіяни, і дамо їм жорстку відсіч. Це нам дуже допоможе в роботі. Дякуємо Естонії, дякуємо друзям. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Tahan omalt poolt veel kiiresti lisada seda, et tänu kiirele onu Jüri reageerimisele me saime nad leida, et viimasel hetkel käisin neid veel poest ära toomas. Добрый день, дорогие друзья! Эти антенки и эти устройства мы будем использовать немножечко не по назначению. Мы будем брать оттуда внутрянку и будем использовать для наших FPV, для усиления сигнала. Потому что пилоты находятся не на самой линии боевого соприкосновения, а немножечко вдали, чтобы можно было эффективно крушить нашего врага. И благодаря этим девайсам мы будем усовершенствовать всю нашу электротехнику. Спасибо. Ли такую хорошую машину. Да, он не новый, он старенький, но он работает еще хорошо и может помогать людей. Пикап, эту машину не надо говорить, что он, как он. Я думаю, что он один из самых популярных машин на линии фронта. Янус – волонтер з Естонії. Для військовослужбовців 128-ї бригади ТРО «Дике поле» чоловік привіз допомогу. Внутри этого машины есть очень важные вещи. Матрацы. Мы знаем, что очень много людей потеряют там многие другие вещи. И один из часть мы пытаемся всегда людям перевести коляски. Есть сетки, чтобы вот дроны летают, и их надо как-то поймать, чтобы они не пали на мальчики. У нас этот раз был 2 тонны сетки. Чоловік розповідає, приїжджає до України вже в 19-те. Допомагати ЗСУ вирішив з 6-го дня повномасштабного вторгнення, бо не зміг залишитися осторонь. Додає, за весь час різним бригадам допоміг майже на 4 мільйони євро. Я эти деньги получаю от друзей, кому я начинаю звонить и собирать. Но у меня нету, чтобы у меня в саде еще были все эти люди, кто работает на складе. Все это я сделал один. Нашел машину, сам еду, его собираю. Никак не хочется, чтобы эти люди, кто хотят оккупировать эту страну, испортили его.
В'ячеслав – ветеран війни, долучився до ЗСУ у березні 22-го. Був піхотинцем у 128-й бригаді ТРО «Дике поле». Розповідає, з Янусом був знайомий ще до повномасштабного вторгнення. Працювали в одній компанії. Додає, щойно з'явилася потреба у допомозі його батальйону, волонтер з Естонії одразу підключився. Ми так зустрілись перший раз за Павлоградом. Ми зустрілися, виїхав до нього, він нам передав генератори, прицеп передав. Після цього почали постійно спілкуватися. Благодаря цьому у нас підрозділ був реально самим забезпеченим в батальйоні. Частину зібраної допомоги вже передали військовослужбовцям 128-ї бригади ТРО «Дике поле», які боронять Україну на Запорізькому напрямку. Роман Михальчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Я закритими очима знаю, тут і мій двір, бо тебе не був, не забуду дім. Україні слава! Не забуду дім. Võite mind kaasa, et ma aitaks teha poistel siis väikse remondi. Развертать яме легче, чем мы, помнишь, как он ебалась. Хорош, блядь, хватай місце, блядь. Все, кидайте їм на. Все, подожди. Ні, 14-й ви забували. А потім доб'є. Заслонки зробимо. Надо їх нападати на... Де палка? Давай. Пускай. Постріл! Ja probleemiks on see, et see püssirohupauk on nii võimas ja tolmupauk, et see tolmuhunnik jääb päris pikaks siia üles ja praegu ka siin põllu peal meie ees on näha seda ja see poistele väga ei meeldi. Ja öösel lasta on väga keeruline, sellepärast et seda sähvatust on kaugem näha, et proovitakse öösel mitte lasta. Kui on vaja, siis on vaja. Mis asi mulle küll vastu pead käib siin? No võt. Ei saa rahvusmaal. Selline siis siukene väikene minu tuba. Tere hommikut. Nii, natukene jalutame siin ringi. Hein on siin ilusti kasvanud, rohelusega tegeletakse. Aga minu kallid garaažisõbrad, 15. korral sai toodud siia üks tehnika, mis oli natukene kehvas seisus, just kere poole pealt. Tänaseks on ta ilusti korda tehtud, ära keevitatud ja see buss teeb täna siin tööd. Aga siin on tema suur vend, kes teeb ka tööd ja aitab siis suurtüki positsioonile viia ja sealt ära tuua. Ja tema aitab siis hoolitseda selle eest, et kõik see moon ja muu asi jõuaks ilusti kohale. Nii et poisid, suured tänud teile. Ta teeb siin tööd ja aitab ilusti edasi. Hakkame siis vaikselt sättima ennast. Siin on meie sõbrakesed siis ilusti peidus kõik. Nii, ja hakkame minema nüüd järgmisesse punkti. Et hakkame kohe kallistama, embama ja siis saamegi edasi minna. Mis meile tekitas natukene peavalu, rõõmu, kurbust. Jääb nüüd siia siis maha ja soovime talle siis head teed, et ta aitaks neid sõdureid siin, milleks ta nagu loodud on. Et veel kord suured tänud toetajatele. No.
Видишь, сломали его. Оторвалось, блядь. Андрейка, вот эти Одессу очень нравятся. Андрей, ау. Вот эти Одессу очень нравятся. Ага. Он все тут любит продолговатые предметы. Чому знаю, тут не двір, бо тебе не був, не забуду дім. Де б не носила скофа по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях. Без вас, конечно, було б очень тяжело, очень. Но дуже вдячний за те, що ви є, що ви розумієте всю цю обстановку і за те, що ви добрі люди і проти москалів стоїте. Дякую вам дуже. За це ми вручаємо. Це перша частина. Да. Ой. Слава Україні, слава Героям слава! Хочу из своей И своим стороны, братьям слава. хочу из своей стороны сказать, что это самое минимальное, что мы можем сделать, чтобы вас как-то поддержать. Мы знаем и хотим вам сказать, что вы знали, что мы всегда с вами по душе и всеми этими вещами, что у нас можно вам как-то вести и привести. Не только мы, а целая Эстония, целое командование всегда поддерживает, всегда спрашивает, как вы здесь, все, как с вами, что надо, и поэтому мы можем поддерживать. Спасибо. Здесь не только из одного компании, из одного завода эти остатки. Это минимум 6 разных команд, кто собирает и привезет все эти вещи сюда. Поэтому мы всегда с вами, не забудьте это, и вы должны всегда знать, что там в Эстонии есть люди, кто каждый день думает Спасибо, что на вас. Слава Украину! Героям слава! Всему эстонскому народу, нашим помощникам, мы вам очень благодарны. Без вас нам было бы крайне тяжело. Слава Україні! Героям слава! Вячеслав, будь ласка, прийми. Прости, що без рамки. А зачем рамка? Рамка тут таке, блін. Від серця до серця. Эта машина, что у меня сзади, у этого машина есть тоже история для меня. В 2019 году я участвовал на оффроуд гонке в Ладога. Это в России, в Санкт-Петербурге. Это 1,5 недели, почти 6 километров оффроуда. Очень трудно было. И эта машина тоже был мой сервис машина там. И его хозяин был и помогла мне, поэтому эта машина знает Россию очень хорошо и знает, что с ним надо сделать. И этот друг мне звонил и сказал, что пора еще посылать эту машину сюда воевать. И поэтому я передаю эту машину теперь хлопцам, кто будет его использовать против этих дебилов, кого он видел тот раз в России. Поэтому, Андрейка, пожалуйста, пару слов, что эта машина будет сделать и как он будет этих хороших людей мотивировать побольше и побыстрее бежать. Дай Бог. Первое, я очень благодарю в который раз и не устану это говорить Януса, друзей его, которые ему помогают, народ Эстонии, которые передают нам помощь, им не только моральную, но реально материальную помощь, которая, казалось бы, машина это просто средство передвижения, но это средство переноса людей, которые защищают родину. Это вот водители, в том числе вот здесь среди ребят, они стоят. То есть будут грузиться, ехать и, грубо говоря, пидоров останавливать, мягко говоря, 200. Дай Бог, так и было. И, соответственно, эта машина будет приносить, мягко говоря, пользу планете. Потому что такие твари жить не должны, как эти пидоры. А мы поможем очистить планету. Благодаря, в том числе и вам. Земной поклон
Slava Ukraini! Героям слава! Võta veel edasi, mul on asju veel räägima. Есть много видео мы делали, как этот скотч используется. Это, собственно, то, что помогает донести смерть от нас до них. То есть она удерживает все внутри, чтобы там сделать маленький бада-бум. И, грубо говоря, каждая эта штука, это либо уничтоженный автомобиль, либо несколько, либо один. Самый меньше 300. Как минимум 300. Поэтому можно легко посредством несложных арифметических подсчетов выяснить, сколько эти 3 коробочки принесут хороших дел. 3! Нет, это от женщины из Ракверы, кто собирает военные такие разные вещи и посылает вам. Ага. Взуття. Військове взуття. Я так бачу на різні розміри. Дамский размер. Кокаин. Вкусняшки. Наркотик вкусный. Ай, класс, эстонский. Там еще как одежда, там чуть-чуть свечки такие. Романтика вам все. Ну, давай открою, чтобы на видео было. Давай. Нож у тебя есть? Опыт уже есть? О, паштеты, чаи. Ребята, это все на выходы. Это прямо... Естонскую мову. Вивчаємо естонську мову та беремо з собою на позицію. Давай. Что касаемо этой шрапнели. Значит, вся, что шрапнель в данном случае приехала, она вся годится, но она вся годится для разных задач. То есть, в частности, больше всего расход идет от таких до вот таких. Это больше всего идет расход. А они против чего? Скажем так, они все скажем так, почему мы давно просили, потяжелее, потому что до того обычно мелкую шрапнель давали, она сгорала, она от взрыва плавилась и просто летели брызги металлические, и они не наносили как бы уражения. То есть оно бахнуло, пидор отряхнулся и побежал. Ты смотришь, взрыв, огонь, взрывная волна. А как так? А он вот так, побежал. Потому что его, он получил ожог. Причем, какой-то точечный. Он с мотиками убежал. Он остался живой и вполне себе рабочий. Он стреляет, он убивает, А когда разлетаются вот такие штуки, оно не плавится и вполне себе хорошо работает. Соответственно, скажем так, до вот таких вернее, вот такие уже, когда разлетаются, они могут поломать, то есть, там делается блиндаж. Блиндаж, он укрепляется деревом. Соответственно, когда летит вот такая штука, она, соответственно, такой деревяшки ничего не сделает, правильно? Когда вот такая дробла влетает, соответственно, она подламывает блиндажи, выкуривает пидоров и оттуда, и, соответственно, можно уже работать непосредственно с клиентом. Поэтому все типа размеры. Единственное, что я не видел, чтобы вот это я не знаю куда, но я уверен, мы приспособим. По половину. Скажем так, в конце концов, можно как медаль кому-нибудь вручить. Вот это так крупновато. Я что-то мне подсказывает, кстати, Дима уехал, надо было по поводу таких больших, но у него спросить. Täna on meil siis hea võimalus olla sellises väikses kohakeses, kus valmistatakse ette siis linnukesi, kes lähevad siis sinna hea ühiskonna poole mune heitma. Et meil on siin antud ka väiksed kingitused. Üks on siin siis nüüd üks Ukraina oma, mis testilennul siis natukene sai viga ja enam nagu lennukõlblik ei ole, tehti meile väike kingitus. Ja siin siis on üks väike kingitus, mis on siis sealt Imedemaalt pärit. Et Andre, Vello, Martin, mis te kuulsite täna siin? 2 alustab. Kuulsime, kuidas droone kokku pannakse, kuidas nad töötavad.
palju asju, millest ma aru ei saanud. ühesõnaga, ilma keeleta on raske saama õieti aru. jah, täpselt. huvitav sellegipoolest. Vello, sina saad keelest aru, mis sina kommenteerid? Ma saan keelest aru, väga hea. On teada, et mis on nagu probleemiks ja mis ei ole probleemiks veel, et mida saab veel parandada, mida mitte. ja Andre, sina kui meil väga aktiivne kaitseliitlane. absoluutselt aktiivne kaitseliitlane. näppisin optilist kaablit. ja kui ta tundus? nagu tamiil, jah. saame aru, et seesamune optiline kaablis, millest sa räägid, on hetkel sinu ees. jaa, siin tulli sees ta on. ja tükikene on jällegi suveniirina kaasas ka, nii et ja see on veel jäme. see on veel jäme. ja siin, nagu ma aru saan, on siis 15,4 kilomeetrit kaablit otsas. et siin on siis niisugune väikene tootmisosakond, kuhu poisid meid siis lubasid, rahustasid need maha, et siin ei ole mitte mingit ülisalajast asja, kuna need on juba ka televisioonis, et need, mis on ülisalajased, paluti meil siis mitte filmida. nii et võite rahulikult vaadata, siin mingit suurt avastamist ei ole. isegi siis ka need, kes üritavad mind lihtsalt jälgida. ja siin on veel natukene mänguasju ka. see on nüüd natukene väiksem, aga põhimõtteliselt küll juba, jah. nii et väga lahe, poistel on siin mudimist ja pudimist kui palju ja leiutavad kogu aeg juurde, et sellistes ruumides niisugune võidurelvastumine siis vaikselt käibki. Слава Україну! Героям слава! Не поминам наших хлопців, перевода не буде, вибачайте. Як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи тяжкий мій хрест. Що перед вами судді не вклонюся, перечутті недовідомих верст. Що жив, любив і не набрався скверни, ненависті прокльону, каяття, народа мій. До тебе я ще верну, як смерті обернуся до життя, своїм стражденним і незлим обрисям. Слава Україні! Героям слава! Друг мой дорогой, я помню, когда мы первый раз сидели там в гараже, и ты там сказал, что было бы хорошо когда-то получить тоже какой-то трейлер, чем вести машины и все такие вещи. Друг твой обещал, что получишь, я думал, смотрим, кто первый будет. Эстонцы всегда хотят выиграть, и этот раз я думаю, что мне удалось его чуть-чуть выиграть. И я хочу тебе передать вещь, что уже давно нашел, но не мог никак его достать. И думаю, что это будет помогать тебе сделать дальше еще лучше то, что сделал до сих пор. Поможешь другим, кому надо помогать. Потому что тут сам стоял. Я люблю тебя. Ура! Велике дякую. Круто. Велике дякую. Давайте Огромное спасибо нашим друзьям-эстонцам за поддержку, за то, что они делают, чтобы остановить агрессора. Слава Украине! Героям слава! Что мы сделаем? Вы сделаете. Мы приедем только со кушать. Нет. Нет? Это вы так Не думаете. надо, не можно больше. Не, можно. Шашлык можно. Но вы делаете огромный плат. Не, подожди, ты должен понять, что если ты даешь человеку инструмент, тогда это еще не значит, что человек этого инструмента правильно использует. Чтобы эти инструменты, что мы тебе даем, чтобы ты их правильно использовал, для этого надо и сердце хорошее. Это у тебя есть, это я видел первый раз, когда я тебя встречал. Поэтому наш помощь еще не помогает, если твое сердце этого не хочет. Нет, здесь все так. Я не знаю, за себя... Ну, як то казати, багато говорити не будемо, але дякуючи цій людині і дякуючи вашій підтримці, я думаю, що перемога за нами. Слава Україну! Героям слава!
Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну Гей, гей! розвеселимо. Дякую! Добрый вечер, командир. Я обратно в Эстонию. И я у этого человека, кто тебя посылал Ивеком. Как мы договорились, я передаю ему эту маленькую подарку, что ты просил мне передать. И, конечно, флаг бригады. Туда пойдет. Там пойдет он. Передаю флаг вашего бригада. И благодарность от вас тоже, что большое спасибо. Mul on veel midagi anda, siis ma annan veel sulle midagi. Ты можешь туда что-то сказать. Понимаешь, я сокровищка, я не умею говорить. Ну это простые люди, они... Я понимаю, как и но мы. я замыкаюсь. Когда надо в эфире быть, я замыкаюсь. Все. Я говорю, sina pääsid päeva tookord. Mul läks nii lukku, kui lukku läks ära üks asi. Тогда скажем самый последний. Слава Украину! Да. Героям слава! Да, слава Украине! Aitäh! Да. Да, да, сюда. Батареи. Пул газ! Это 40-футный контейнер. Это очень большой. Рома может цель. Чтобы не зажало, не поломало. Хочу подякувати, вибачайте, буде по-русски, потому что не понимают наши друзья эстонцы. Огромное спасибо нашим друзьям эстонцам за машину, которая будет помогать эвакуировать разбитые машины. Все, пойдем посмотрим. У нас появился новый трал, эвакуатор. Есть к нему заезд на 15 тонн на 2 машины. Вот. Все сделано, колеса. Смотри какие. О. Все нам подогнали. Будет устанавливаться еще лебедка. Все, нашим эстонским друзьям огромное спасибо за поддержку. Слава Україні! Героям слава! Увага! Скотч працює, виручає в складних умовах польових за допомогою нехитрих інструментів. Антена полагоджена. Дякую волонтерам і естонському народу. Дякую. Дякую за допомогу естонському народу. Слава Україні! Героям слава! Итак, друзья из Эстонии, большое вам спасибо. Подсумки уже висят на бронике. Они подходят как для магазинов АК-74, так и для Ар-10 и Ар-15. Магазины я с Ар-10 буду применять для своей винтовки. Большое вам спасибо. Дякуємо естонським волонтерам за надану допомогу і
завжди разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Такая сетка помогает нам накрывать технику, чтобы FPV не залетела. Она сверху накрыта. Такой типа ворота у нас. А ну, Бодя, давай открывай. Вот. Открывается у нас. От хуя зачепилось. Сейчас поправлю. И можно на выезд ехать. И дальше зачепилось. Нет, а дальше нормально, хватает. Все. Ворота открыты, можно выезжать. Правило. А ну давай закрываем теперь. И все. Никто к нам не подлетит. Всім бажаю міцного. Патріоти Васильківщини. Допомагаємо теж хлопцям. Не тільки ремонтом машини, не тільки словом, ділом теж. Це все передаємо. А це, якщо не буде що поїсти з чого, хоп, приготовить. По горільцям, да. Да. По горільцям. Каже, мамо, я їду жити з циганами. Да, Сережка, да. Все. Дякую. 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 Так, це ще не все. Не все знайшли височки. Фрезер, паркетка, шуруповерти, дрелі, болгарка, наждаки. Це ще не все знайшли, скільки ще всього. є. Ну, це отак електроінструмент весь у нас згорів. Еще раз хочу сказать большое спасибо за машину. Машина работает отлично. Очень помогает нам в логистике. Сейчас перегружусь дальше в пикап. Поскольку дальше только пикапом надо будет ехать. Потому что будет сильно близко к фронту. Там рэп установленный. Всем добрый день. Это та Навара, в которую врезалась FPV-шка. Слава богу, мы ее достали. И уже восстановили. Машина на боевом полностью дежурстве. Полностью к выезду готова. Поменяли фары. Поменяли радиатор. Трубка была перебита, поменяли шлангочку, новый диффузор, крыльчатка вентилятора и нижний патрубок новый. Так же само другой аккумулятор, поскольку тот было пробито осколком. Конечно, запчасти на Навару не дешевые, но главное, что она помогает нам выполнять боевые задачи. Выезжаем на дорогу. Все, она поехала к тебе. Коли їхали, борт задній відкрився. Так, вважаємо естонці, не фіни, естонці. Побратим за мною приїхав. Всем огромное спасибо за помощь. На данный момент сейчас забрали 2 машины, одну привезли, одну забрали на ремонт. Ну и плюс привезли продовольствие, стройматериалы. Огромное спасибо. Слава Украине!
Героям слава. Так, мчимся по ночному городу. Ты и я. 2-3 подписчика. Машинка сзади. Скоро будем дома. Еще где-то нам час ехать. Янус, привет. Спасибо вам большое за такую сканию, за такой манипулятор. Видите, как она нас очень выручает. Вот приехала наша красавица после ремонта. Мы с помощью вашего манипулятора разгружаем. Спасибо вам, наші друзі. Вперед до перемоги разом. Вместе к победе. Слава Україні!